علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کہاوت ہے کہ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ ان دنوں مجھے بھی فراغت تھی، گھر کے کام کو ہاتھ نہ لگاتے، بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے سارا دن بیٹھی بور ہوتی رہتی۔ رومانی ناول پڑھنے کا بھی شوق تھا۔ انہی دنوں موبائل فون آ گیا اور میں اس میں جت گئی۔ دن رات موبائل فون دیکھنے سے کام تھا۔ والدہ منع کرتی کہ اتنا مت دیکھا کرو۔ شاید انہی چیزوں کا اثر ہوا کہ مجھے اپنے ہمسائے سے محبت ہو گئی، جو 5 بچوں کا باپ تھا۔ میرا تعلق پنجاب کے ایک معزز گھرانے سے تھا، جبکہ وہ غیر برادری کا تھا اور ہمارے برابر والا مکان اس نے کرائے پر لیا ہوا تھا۔ یہ محبت اتنی اچانک اور اندھی ہوئی کہ جیسے آندھی اٹھی ہو، اور مجھے کچھ بھی سجھائی نہ دیا۔ ایک ماہ کے اندر ہی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا۔ یہ تو ثابت تھا کہ والدین کی نظروں میں یہ رشتہ غیر موزوں ہے اور وہ کسی صورت ماجد سے میری شادی نہ کریں گے۔ عمروں کا اتنا فرق اور اوپر سے سوتن اور اس کے 5 بچے۔ اس کا تو گھر بھی کرائے کا تھا۔ ان حالات میں کوئی عقل کی اندھی بھی ہو تو ایسے آدمی سے شادی نہ کرے، لیکن میرے عقل کے تو سارے چراغ بجھ گئے تھے۔ میں صرف اس وجہ سے ماجد سے مرعوب ہو گئی کہ وہ میرے حسن کی بہت تعریف کرتا تھا۔ قصہ یہ تھا کہ اس کی سب سے بڑی بیٹی عقیلہ نے اسی اسکول میں داخلہ لے لیا جس میں پڑھتی تھی۔ اس طرح ہم ساتھ آنے جانے لگے۔ عقیلہ کو ماجد اسکول چھوڑنے اور لینے آتا تھا۔ پہلے مجھے ہمارے والد اور کبھی ملازمت چھوڑنے جاتی تھی۔ جب عقیلہ کا ساتھ ملا تو اسی کے ساتھ آنے جانے لگے۔ اس طرح سے میں اس کے گھر بھی جایا کرتی۔ وہاں ماجد مجھ سے باتیں کرنے لگتا اور میری بہت تعریف کرتا۔ ایک روز اس کی بیوی بیمار ہو کر میکے چلی گئی۔ دراصل وہ اپنے 5ویں بچے کو جنم دینے گئی۔ گھر میں اس کے 4 بچے بوڑھی دادی کے پاس تھے۔ ماجد کو مجھے گھیرنے کا موقع مل گیا۔ وہ ایک خوبصورت شخص تھا، قد کاٹ سے، صورت شکل اور شخصیت سے بھی وجیح تھا۔ چرب زبان کمال کا، اور میں ٹین ایج تھی۔ اسے اپنا آئیڈیل بنا لیا اور اس کی میٹھی زبان کے گھیرے میں آ گئی۔ اس کی بیوی میکے میں ہی تھی۔ ایک روز اسکول جانے کے بہانے ماجد کے ساتھ اکیلی چلی گئی اور اسے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد مجھ پر گھر والوں کا ایسا خوف غالب آیا کہ گھر سے ہی نکل گئی۔ جوان بیٹی اچانک گھر سے نکل بھاگے، یہ تو والدین کے لیے مرنے کا مقام تھا۔ بہرحال 1 ہفتے کی تگ و دو کے بعد گھر والوں نے مجھے تلاش کر لیا۔ والد صاحب زاروں قطار روتے ہوئے مجھے گھر لے آئے۔ آنسوؤں سے ان کی سفید داڑھی بھیگ گئی تھی۔ ماں بھی دیوانی سی ہو رہی تھی۔ گھر لا کر والد نے مجھ کو مارا پیٹا اور نہ بے عزتی کی، بلکہ تحمل سے سمجھایا کہ بیٹی تم کمسن اور نادان ہو۔ ماجد سے نکاح کرنا تمہارا جذباتی فیصلہ ہے۔ وہ 5 بچوں اور بیوی والا ایک شادی شدہ مرد ہے۔ تم فوراً اس سے رشتہ ختم کر لو۔ یہ سراسر غلط فیصلہ ہے۔ تمہیں چند دنوں بعد ہی اس پر پچھتانا پڑے گا۔ میرے سر پر تو عشق کا بھوت سوار تھا اور عقل پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ میں کوئی ساہوکار کی بیٹی نہ تھی، بس ہم عزت دار لوگ تھے۔ آنکھوں پر محبت کا ایسا گہرا رنگ چڑھا کہ میں نے والد کی بات سے صاف انکار کر دیا اور ماجد کے ساتھ زندگی گزارنے کا پختہ ارادہ ظاہر کیا۔ گھر کا جو فرد بھی مجھے سمجھاتا، میں اس کی بات سمجھنے کی بجائے رو رو کر ہلکان ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ خودکشی کرنے تک نوبت پہنچ گئی۔ تب وہ مجبور ہو گئے اور عزت کے ساتھ برادری والوں کے سامنے میری رخصتی کرتے، کیونکہ ابھی تک میرے نکاح اور گھر سے غائب رہنے کا علم کسی کو نہ ہوا تھا۔ باپ نے اپنی عزت بچائی اور میں شادی ہو کر باقاعدہ دلہن بن کر سسرال آ گئی۔ جب ماجد کی پہلی بیوی میکے سے آئی تو حیران رہ گئی کہ اس کی بیٹی کی ہم جماعت اس کی سوتن بن کر گھر آ چکی ہے۔ اس وقت میری نندوں اور ساس نے میرا ساتھ دیا۔
क्योंकि वो माजिद से मोहब्बत करती थीं। उसे ही अपना सरबराह दुख सुख का सहारा समझती थीं। उन्होंने माजिद की खुशी की खातिर ना सिर्फ मुझे कबूल किया बल्कि मेरे लिए ढाल भी बन गई। अब मैंने शर्त रखी कि वो मुझे अलहदा घर में रखेंगे, मैं सौतन के साथ ना रहूंगी। उन्होंने ये शर्त मान ली और पहली बीवी को दूसरे किराए के मकान में बच्चों समेत मुंतकिल कर दिया और मैं नंदों, देवर और सास के हमरा रहने लगी। माजिद इधर भी रहते और पहली बीवी बच्चों को भी वक्त देते थे। उनकी जिंदगी 2 हिस्सों में बट गई और मैं यही समझ रही थी कि वो बस मेरे हैं, सिर्फ मुझे ही से मोहब्बत करते हैं। पहली बीवी के पास तो सिर्फ रस्में दुनिया निभाने को जाते हैं। 6 माह बाद ही पता चल गया कि ऐसी शादी का क्या अंजाम होता है और घर से भाग कर आने वाली की ससुराल में क्या इज्जत होती है। बात बात पर घर से भागी हुई के ताने मिलते, भागी हुई कह कहकर ससुरालियों ने मेरा जीना हराम कर डाला। मैं घर का खाना बनाने में तो सास का हाथ बटाती थी, मगर मुझसे नाश्ते के वक्त उठा नहीं जाता था, क्योंकि वालिदैन के घर रात में देर तक मोबाइल देखती, तब सुबह भी देर से उठती। सवेरे जल्द उठने की मेरी आदत ही नहीं थी, जबकि सास कहती कि तुम जल्द उठा करो और नाश्ता सबके लिए तुम ही बनाया करो। माजिद और मेरे देवर सुबह 7 बजे घर से चले जाते थे। सास फजर के वक्त उठ जाती थी, लेकिन मेरे लिए इतनी जल्दी उठना आसान अमर ना था। उठ भी जाती तो थोड़ी देर जागने के बाद फिर सो जाते और 11 बजे तक सोती रहती। इस बात पर सास मुझसे खफा रहने लगी। एक रोज उन्होंने मुझे सुबह 5 बजे जगाया और कहा कि आज तुम सबका नाश्ता तैयार करोगे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये कहकर वो फजर की नमाज पढ़कर सो गए। मैं उठी, चाय बनाकर पी ताकि आंखें पूरी तरह खुल जाएं, नींद का खुमार दूर हो। दूध का पतीला निकालकर चूल्हे पर रखा और सोफे पर लेट गई कि ये जरा गर्म हो तो चाय बनाती हूं। सोफे पर लेटते ही गहरी नींद ने आ लिया। खबर ना हुई कब दूध उबल उबल कर चूल्हे में गिरा। चूल्हा भर गया। जले दूध की बू सारे घर में फैली और गैस भी लीक होती रही, क्योंकि चूल्हा बुझ गया, मगर बटन तो ऑन था। सभी के नथनों में ये नागवार बू पहुंची और हर कोई खांसता हुआ अपने कमरे से निकला। सास भी उठ गई। किचन में जाकर देखा तो अजब बर्बादी का समा था। वो गुस्से में आपे से बाहर हो रही थी। उस रोज माजिद भी घर पर ना थे, वो पहली बीवी के पास गए हुए थे। बस सास ने मुझे सोफे पर बेखबर सोते हुए पाया तो गुस्से से भूखी शेरनी की तरह झपट पड़ी और मुझ नींद के खुमार से भरी आंखों वाली को धक्के देकर घर से निकाल दिया। इतनी सुबह कहाँ जाते? साथ में अम्मा बाबा का घर था, जिसका दरवाजा उस वक्त खुला हुआ था और वालिद फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद गए हुए थे। सर पर ओढ़नी, ना पैर में जूती। माजिद के घर से निकल मैं अपने वालिद के मकान में चली गई। लड़खड़ाते कदमों से, डरते और रोते हुए उस घर की दहलीज पार की जहां से एक रोज बगैर वालिदैन की इज्जत का ख्याल किए निकल पड़ी थी। रोते कांपते देखकर मोहब्बत से मजबूर ममता की मारी ने मुझे पनाह दी और अपनी बाहों में ले लिया। ये वही घर था जिसको मैंने मोहब्बत की चकाचौंध में ठोकर मार दी थी। प्यार करने वाले माँ बाप को धोखा दिया था। इसी छत ने मुझे पनाह दी, वरना कहाँ जाती? मैं इकलौती औलाद, वालिद भी अपने दिल से मेरी मोहब्बत नहीं निकाल सके थे। उन्होंने माजिद को बुलाकर जवाब तलब किया। उसने माफी मांगी, कहा कि जब ज़ेब के साथ मेरे घर वालों ने ऐसा सुलूक किया, मैं घर पर नहीं था। मेरे वालिद के कदमों को हाथ लगाया और मेरा ख्याल रखने का वादा किया। तब वो बोले कि अब अगर मेरी बेटी से नाता रखना है तो उसे अपने घर वालों के साथ नहीं रखोगे। मैं उसे अकेला भी तो नहीं रख सकता। मुझे कारोबार देखना होता है, काम के लिए जाना होता है। आपका भी कोई और बेटा बेटी नहीं है।
आप बुढ़ापे में अकेले हो। अगर मेरी बात का बुरा ना माने तो अपने मकान का ऊपर वाला हिस्सा किराए पर दे दें। आपकी बेटी आपके साथ रहेगी। गोया माजिद ने इस तरह उनसे घर दामाद बनने की दरख्वास्त की थी। भला अब्बू ने हमसे किराया क्या लेना था। उन्होंने माजिद की दरख्वास्त को मान लिया। उन्होंने सोचा इस तरह कम से कम हमारी बेटी हमारी आंखों के सामने तो रहेगी। अब मैं और माजिद वालिद साहब के घर रहने लगे। वो एक दिन मेरे साथ रहते और एक दिन दूसरे घर में, जहां उनके बहन भाई और माँ रहते थे। अपनी पहली बीवी और बच्चों को भी उनके हमरा दोबारा से रख लिया कि वो भी अकेले ना रहें और 2 घरों का किराया भी ना देना पड़े। मेरे वालिदैन के घर में माजिद मेरा हर तरह से ख्याल रखते थे और मेरे माँ बाप के साथ भी इज्जत और एहतराम के साथ पेश आते थे, लेकिन घर का खर्चा ना देते। हमारा तमाम खर्चा मेरे वालिद ही उठाते। इस पर भी अब्बू चुप रहे कि उनकी कमाई खाने वाला दूसरा कौन था। मैं ही तो उनका सब कुछ थी। पहले या बाद में उनके सब असासे मेरे ही तो थे। जिंदगी आराम और सुकून से गुजर रहे थे। माजिद रोजाना अब्बू की गाड़ी पर मुझको सैर के लिए ले जाते। अपनी गाड़ी उन्होंने दूसरे घर और बच्चों के लिए रखी हुई थी। हमें जहां कहीं जाना होता, मैं अब्बू से कहती, वो मुझे अपनी गाड़ी दे देते। वो बहुत ठंडे दिलो दिमाग के इंसान थे। चाहते थे कि बेटी और दामाद में झगड़ा ना हो, लोग ना सुने और कोई हम पर ना हंसे। बेशक रुपया पैसा खर्च हो, लेकिन इज्जत खराब ना हो। मैके में मेरा 1.5 साल आफियत से गुजरा। एक दिन अचानक 5 मर्द हमारे दरवाजे पर आए। वालिद साहब ने दर खोलकर सवाल किया, आप कौन लोग हैं और किससे मिलने आए हैं? वो कहने लगे कि आप ही से मिलने आए हैं। हम माजिद के दोस्त हैं और उसके बारे में बात करने आए हैं। वालिद साहब घबरा गए, बोले वो घर पर नहीं है। आने वाले लोग कहने लगे, ठीक है वो घर नहीं है, लेकिन रहता तो यहां ही है ना। उसने आपकी तरफ भेजा है, आप हमारी बात सुन लें। अब्बू घबराए हुए थे कि माजिद के इतने दोस्त क्यों आ गए। मेरे दामाद को तो कुछ नहीं हो गया। खैर, उन्होंने कुछ सोचकर उन लोगों से कहा, जरा ठहरिए, मैं माजिद को फोन मिलाकर आपकी बात करवाता हूं। वालिद साहब जेब से फोन निकालने लगे तो ये गुंडे उनको धक्का देकर घर के अंदर दाखिल हो गए। ये रात 8 बजे का वक्त था। वो रकम का मुतालबा करने लगे। आपके दामाद पर हमारा 40 लाख का कर्ज है, वो आपके पास रहता है, आप उसके सरबराह हैं, तो उसके कर्ज की अदायगी के भी आप जिम्मेदार हैं। या तो इस रिश्ते से इनकार कर दें कि वो आपका दामाद नहीं है और इस घर में नहीं रहता, या फिर उसका कर्जा चुकता करें। अब हम ज्यादा सब्र नहीं कर सकते। मेरे वालिद साहब ने बहुत कहा कि उसको आने दें, रूबरू बात हो तो इस मसले का हल निकालते हैं, मगर उन्होंने एक न सुनी। वो कह रहे थे कि बेवकूफ बूढ़े, उसने तो हमको तुम्हारे घर का रास्ता दिखाया है कि जाओ मेरे ससुर से रकम ले लो, वही मेरे सरपरस्त हैं। मेरे वालिद ने कहा कि मैं ऐसे कैसे आप लोगों को रकम दे दूं, मुझे उसके कारोबार के बारे में कुछ मालूम नहीं और ना आप लोगों को जानता पहचानता हूं। उन्होंने कहा कि हम खुद तुम्हारी उससे बात करवा देते हैं। उन्होंने फोन मिलाकर माजिद से बात की और कहा कि तुम हमारा तारुफ करा दो, और फोन मेरे वालिद के कान पर रख दिया। माजिद ने अब्बू से कहा, ये लोग मेरे कारोबारी शरीक हैं, जितनी रकम दे सकते हैं इस वक्त इनको दे दें, मैं घर आकर आपको दे दूंगा। इस वक्त मैं नहीं आ सकता कि किसी मुश्किल में फंसा हुआ हूं। ये कहकर फोन बंद कर दिया। मेरे अब्बू बेचारे पसीना पसीना हो गए। ना जाए मानदन ना पाए रफ्तन। आखिरकार वो गुंडे घर से सारा जेवर और कीमती चीजें ले गए, और अब्बू ने जब मुजाहमत की तो मेरे वालिद को खूब मारा। बोले रकम का फौरी बंदोबस्त करें, वरना हम तुम्हारे दामाद को खत्म कर देंगे। अब हम उसको बख्शेंगे नहीं।
थोड़ा बहुत रुपया जो वालिद साहब ने घर में रखा हुआ था वो तो दे दिया, मगर वो मकान के कागजात मांगने लगे कि हम इस तरह अपना कर्जा चुकता करके जाएंगे। कागजात मेरे वालिद ने ना दिए। वो समझ गए थे कि हम गैर लोगों में फंस गए हैं। तभी अबू जान के समझाने पर मैंने माजिद से तलाक ले ली, क्योंकि ये ऐसा वाकया हुआ था कि मैं खुद भी डर गई थी। माजिद ने बताया कि मैंने उन लोगों का कर्ज जरूर देना था, लेकिन उन्होंने मुझे कर्ज की वसूली की खातिर एक जगह बंद कर दिया था। अगर मैं फोन पर जैसे वो कहलवाना चाह रहे थे वैसा ना कहता तो मुमकिन था वो आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा देते। वो असलाहा भी रखते थे, इसी वजह से मैंने ऐसा कहा। मैं उस वक्त बेबस था। मैंने तो माजिद की बात पर यकीन कर लिया, लेकिन वालिद साहब ने ना किया। कहा कि जो शख्स बुरा वक्त पड़ने पर गुंडे हमारे घर भेज सकता है, वो कल को कोई इससे ज्यादा बेहुदा हरकत भी कर सकता है। अगर कर्ज ख्वाह ऐसे ही तंग कर रहे थे तो मुझसे कहता। शुरू दिनों में तलाक लेने का मुझे दुख था, दिल पर बहुत चोट लगती थी, जिंदगी भी मायने रखती थी। तलाक लेने के बावजूद मेरे दिल में उसकी मोहब्बत थी। सोचती थी ऐसा शख्स मुझे नहीं मिल सकता जो हर वक्त मेरी तारीफें करता रहता था। वक्त के साथ साथ खुदा ने मुझे सब्र दे दिया। आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल को सुकून मिला। मैं तालीम याफ्ता थी, गरचे मुझे खर्चे की जरूरत ना थी, फिर भी खुद को बहलाने की खातिर अपने पांव पर खड़ा होना चाहती थी। मैंने एक स्कूल में मुलाजमत कर ली। वहां अपनी हम उम्र टीचरों और लड़कियों के साथ मेरा दिल लग गया। सोचा भी ना था कि दोबारा शादी करूंगी मैं। एक शख्स का तल्ख तजर्बा बहुत था, लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। 2 साल बाद मेरा रिश्ता तय हो गया। जब मैं 16-17 साल की एक दोशीज़ा थी तो मुझे अंधी मोहब्बत ने एक शादीशुदा मर्द से बांध दिया, जिसके पीछे मैंने अपने खानदान की इज्जत बर्बाद कर ली। आज सोचती हूं तो जिंदगी के रंग नजर आते हैं। मेरी दूसरी शादी एक गैर शादीशुदा लड़के से हो गई, जिसका नाम अरसलान था। ये रिश्ता मेरे वालिद साहब ने ढूंढा और करवाया था। अरसलान उनके मरहूम दोस्त का बेटा था। वो वालिद के पास कारोबार के बारे में मशवरा लेने आया तो बातों बातों में वालिद ने पूछ लिया, बेटे तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तुम तो अच्छा कमा रहे हो और अपने मरहूम बाप का कारोबार भी खूब संभाल लिया है। अंकल मेरी वालिदा बीमार रहते हैं। वालिद हयात होते तो मेरी शादी करवाते, अब कौन करवाएगा भला? इस पर अब्बू ने उसे मेरे बारे में बताया और पूछा कि अगर तुम राजी हो तो मैं अपनी लड़की का निकाह तुमसे करने पर तैयार हूं। तुम्हारा बाप मेरे बचपन का दोस्त था। तुम्हारी सारी फैमिली मेरी देखी भाली है। कुछ देर सोचने के बाद अरसलान ने हाँ कह दी। शायद उसे अपनी बीमार मां के लिए भी घर में एक सहारे की जरूरत थी। चंद दिन बाद वो अपनी वालिदा को ले आया। उनकी वालिदा मेरी वालिदा के पास कई बार आ चुकी थी। खवातीन की भी रजामंदी हो गई तो मेरी शादी अरसलान से कर दी गई। इस बार मैंने अपने वालिद साहब की खुशी को मद्देनजर रखते हुए उनका कहना मान लिया और मेरे वालिद की पसंद मेरे लिए बहुत मुबारक साबित हुई। अरसलान उनकी कदर करते और मेरी भी। वो बहुत अच्छे इंसान साबित हुए। अब मुझे दूसरी शादी करके कोई पछतावा ना था, सिवाय इसके कि अगर मैं माजिद के साथ घर से भागकर शादी ना करती तो ये मेरी पहली शादी होती। अरसलान के घर में पहली बार मां बनी। मेरे गुलशन में वो खूबसूरत फूल खिले जिनकी महक ने घर को मुअत्तर बना दिया। पहली गलती के बारे में अब सोचना तक ना चाहती थी। माजिद के साथ मोहब्बत दरअसल मेरे लिए यादों का नासूर थी। वो मोहब्बत नहीं
میرے دماغ کا فطور تھا۔ کاش ہم لڑکیاں جو اپنے خوبصورت سپنوں میں ڈوبی رہتی ہیں عقل سے کام لیا کریں۔ میں تو کہتی ہوں کسی لڑکی کو اس کم عمری میں اپنی مرضی سے شادی نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ناپختہ ذہن کی مالک ہوتی ہے۔ تعلیم یافتہ اور کم از کم 22 سال کی عمر کے بعد کوئی دانا لڑکی اپنی قسمت کا فیصلہ صحیح کر سکتی ہوگی۔ تاہم اپنے بزرگوں کا ساتھ ہو تو وہ شادی شدہ بیٹی پر چھپڑ چھاؤں کی طرح رہتے ہیں، دکھ سکھ میں اس کا ساتھ بھی دیتے ہیں، اور سسرال والوں کو بھی علم ہوتا ہے لڑکی لاوارث نہیں، اس کے وارث ہیں۔ ہم سے اگر زیادتی ہوگی تو وہ پوچھ گچھ کرنے آئیں گے۔ یوں بھی عورت کی راہ کانٹوں سے بھری ہوتی ہے اور لڑکیاں اس چکر میں برباد ہو جاتی ہیں۔ میں خوش قسمت تھی کہ ٹھوکر کھا کر والدین کی طرف مڑی تو انہوں نے گلے سے لگا لیا، مگر میری اسکول کی ساتھی استانی جس سے میری دوستی ہو گئی تھی، اس کا نصیب میرے جیسا نہ تھا۔ اس کے محبوب نے شادی کا وعدہ کر کے اسے بیچ مجدار میں چھوڑ دیا۔ وہ مصیبت کا وقت تو کسی طرح سے مل گیا، اس کے بعد اس کی پھر شادی نہ ہو سکے، اور وہ بھی دوسری زخم خوردہ لڑکیوں کی طرح راہ عشق کی کٹھن مسافت میں کام آ گئی۔ اس راہ عشق میں کوئی فنا ہو جاتا ہے اور کوئی ٹھوکر کھا کر سنبھل جاتا ہے۔ جب والدین نے اسے قبول نہ کیا تو ایک نیک طبیعت لیڈی ڈاکٹر نے اسے پناہ دی اور پھر اسے اپنی سہیلی کے سپرد کر دیا جو اسکول کی پرنسپل تھی۔ ندا FA پاس تھے۔ خاتون پرنسپل نے نہ صرف اسے بیٹی بنا کر اپنے گھر میں رکھ لیا بلکہ اپنے اسکول میں ٹیچر لگایا۔ اس طرح وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی اور تعلیم بھی جاری رکھی۔ اس کے کئی رشتے آئے۔ پرنسپل نے ندا کو سمجھایا کہ تم گھر بسا لو، میں تمہاری شادی کروا دیتی ہوں اور ایک ماں کی طرح تم کو رخصت کر دوں گی، مگر ندا راضی نہ ہوئی۔ ایک بار شادی کے خواب میں کھو کر اپنی پاکیزگی گنوا چکی تھی۔ بس یہ خیال ہی اس کے لیے سہانے روح تھا کہ شادی کرے گی تو بربادی ہوگی۔ وہ جس گھر رہتی تھی وہاں اسے عزت اور دولت اور محبت مل گئی تھی، تحفظ بھی ملا تھا، تو شادی اس کے لیے ایک بے مقصد چیز ہو کر رہ گئی۔ میں نے کئی بار اس کو سمجھایا کہ ندا، ماضی تو گزر چکا، اسے بھلا کر اپنا گھر بساؤ، کیوں کر عمر بھر ایسے ہی زندگی بتا پاؤ گی؟ اس کا جواب ہوتا کہ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، کبھی ضرورت محسوس کی تو سوچوں گی، مگر ابھی میرا دل اس امر پر آمادہ ہی نہیں ہوتا۔ لگتا ہے کہ میرا دل، میری خواہشات مر چکی ہیں، میں تو بچوں میں مصروف ہو گئی۔ شادی کے بعد اسکول کی جاب بھی چھوڑ دے۔ شروع میں ندا سے ملاقات رہی، بعد میں ملاقات بھی نہ ہو پاتی تھی۔ ایک دن وہ اچانک مل گئی۔ میں نے پوچھا کیا شادی کی ہے یا ابھی تک اپنی ضد پر قائم ہو؟ بولی پہلے دل آمادہ نہ ہوتا تھا، جب دل کو آمادہ کیا، تنہائی مٹانے کے لیے شادی کی ضرورت محسوس ہوئی تو عمر بہت آگے سے رکھ چکی تھی، اب رشتے تو نہ آتے تھے۔ پرنسپل امی نے خود بھی کوششیں کی لیکن بات نہ بنی۔ پرنسپل امی بوڑھی ہیں، ان کو میری ضرورت ہے، ان کو چھوڑ کر کیسے چلی جاتی؟ ان کی خدمت میں وقت کٹتا رہا اور اب 45 سال کی ہو گئی ہوں۔ پرنسپل امی بھی فوت ہو گئی ہیں، ان کے بیٹے اور بہو کے ساتھ رہتی ہوں۔ وہ مجھ کو اسی طرح عزت اور محبت سے رکھے ہوئے ہیں جیسے ان کی امی رکھتی تھیں۔ ان کا اسکول بھی میں سنبھالتی ہوں، ان کی جگہ پرنسپل ہوں۔ آئینہ دیکھتی ہوں تو آئینہ بھی کہتا ہے کہ 2-4 سال میں اور بوڑھی ہو جاؤں گی، تو اس عمر میں شادی کی کیا ضرورت ہے؟ ندا کا جواب سن کر میں لاجواب ہو گئی۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی جو کہ اندھی محبت پر مبنی تھی۔ امید
امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں. ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے علیزہ کمل کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.